हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जटाधरं पांडुरंगं शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देवं गुरुश्री दत्तात्रेयमहं भजे। सर्वरोगहरं देवं गुरुश्री दत्तात्रेयमहं भजे। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यां नमः शिवेभ्यो शिवपादुकाभ्यां गोरक्षमतसेन्द्र नमो नमस्कार गुरुपादुकाभ्यां। ये रखो माता जी, हाँ मैं बोलूँ पे इशारा करो। चलो जी हाँ। ओम गोरक्षम परमाचार्यम योग महारिज प्रवर्तकम योग गम्या समाधिस्थम वंदे गोरक्षनायकम। भगवान श्री हरि राधा दामोदर राय की जय हो। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते श्रीगोपाल चूडामणि। श्री गोपाल चूडामणि। बोलो राधा दामोदर भगवान जय। अयोध्या प्रभु श्री राम की जय हो। श्यामलिकोमलाङ्गं सीता भागो पाणौ महाशायक चारुचापं नमामि रामं श्रीरघुवंशनाथं नमामि रामं श्रीरघुवंशनाथं। हे राम पुरुषोत्तमा नरहरि नारायण केशव दामोदर माधव हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। भगवान करुणा जी का चरण कमल वंदन करिए। देवराज से विद्यमान पावनांग्रि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्र शेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। काशिकापुराधिनाथ बटुक भैरवं भजे। बार बार वंदना हजार बार वंदना नाथ को है कोटि कोटि वंदना।
कर कलित कपाला कुंडली दंड पाणे स्तरो किम नीलो ब्याले तो भवति प्रदो समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतु हेतु बटुकनाथा सिद्ध साधका नाम। ये भाई ने पकड़ को आसानी में लागे नारदुवाच प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथा अष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जब गणपति स्तोत्रं सदभिर्मासे फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणोभ्यः लिखितवाया समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। बोल गजानन गणपति भगवान की जय। अब वापस आएंगे सब जा रहे थे मुझे वो आती चलो जो देखी वो आज या वापस आओ जय देखो लड़ाई तो भगवान है अब माता जी ने भगवान खेला लागे कने नगर में लोग जय गजानन जी महाराज की बोली आगे દત્ત ભગવાનનું કર્યું છે કે કથા શરૂ કરવી પહેલા? तब भगवान ने बोली है શ્રી દત્ત રક્ષાસ્ત્રોત। દત્ત નામ સ્મરણ છે। ઓમ દ્રામ વ્રતાત્રેય નમઃ। વૃથા શાસ્ત્ર ને શસ્ત્ર કુટા વિમારે વળી સ્નાન ને ધ્યાન યોગાદિયારે હરે વાવ કુઆદિ હા પ્રાણવિદ સ્મરી લે પ્રતિશ્વાસ હે ચિત્ત દત્ત નડે ના અહીં કષ્ટ ના વિત હાનિ ન ખોવાપણું ન લગે કાવ્યવાણી સહુ શ્રેષ્ઠ આ સાધનો માં વરિષ્ઠ સમરી લે પ્રતિશ્વાસ હે ચિત્ત દત્ત ચહે કામ ક્રોધાદિ તું જીતવાજો વળી શોક મોહાદિથી છૂટવાજો હવા રાગ દ્વેષાદિથી મુક્ત તાત સ્મરી લે પ્રતિશ્વાસ હે ચિત્ત દત્ત ગયું ખેલિતા બાલ્ય વીતી જુવાની વૃથા સંગતે મૂઢકા કામિની बताड़े बुढ़ापो अहम मृत्युवाट स्मरी ले प्रतिश्वास है चित्त दत्त धन क्षेत्र दारान पुत्रादि स्थाई मरे चिंतन ए वृथा केम भाई त्रणे काल मा दुख दे ए समस्त स्मरी ले प्रतिश्वास है चित्त दत्त जय योगेश्वर दत्त दयाल तुझे के जग माँ प्रतिपाल अत्रि अनसुया करी निमित प्रगट्यो जग कारण निश्चित ब्रह्मा हरि हरि नो अवतार शरणागत नो तारण हार अंतर्यामी सतचित सुख बहार सदगुरु द्विभुज सुमुख जोड़ी अन्नपूर्णा कर माय शांति कमंडल कर सोहाय
ક્યાંય ચતુર્ભુજ ષડભુજ સાર અનંત બાહુ તું નિર્ધાર આવ્યો શરણે બાળ અજાણ ઉઠ દિગંબર ચાલ્યા પ્રાણ સુણી અર્જુન કેરો સાદ રીજ્યો પૂર્વે તું સાક્ષાત દીધી રીધિ સિદ્ધિ અપાર અંતે મુક્તિ મહાપદ સાર કીધો આજે કેમ વિલંબ તુજ વિણ મુજને ના આલંબ વિષ્ણુ શર્મ દ્વિજ તાર્યો એમ જમ્યો શ્રાદ્ધમાં દેખી પ્રેમ જંભ દૈત્યથી ત્રાસ્યા દેવ કીધી મહેર તે ત્યાં તત ખેવ વિસ્તારી માયાદિતિ સૂત ઇન્દ્ર કરે હણાવ્યો તુર્ત એવી લીલા કઈ કઈ સર્વ કીધી વર્ણવે કોતે સર્વ દોડ્યો આયુ સુતને કામ કીધો એને તે નિષ્કામ બોધ્યા યદુને પરશુરામ સાધ્યા દેવ પ્રહલાદ અકામ એવી તારી કૃપા અગાધ કેમ સુણે ના મારો સાદ દોડ અંત ના દેખ અનંત માં કર અધવચ શિશુનો અંત જોઈ દ્વિજ સ્ત્રી કેરો સ્નેહ થયો પુત્ર તું નિસંદેહ સ્મરતુ ગામી કલી તારી કૃપાળ તાર્યો ધોબી છેક ગમાર પેટ પીડથી તાર્યો વિપ્ર બ્રાહ્મણ શેઠ ઉગાર્યો ક્ષિપ્ર કરે કેમ ના મારી વાર જોવાણી ગમે એક જ વાર શુષ્ક કાષ્ટને આણ્યા પત્ર થયો કેમ ઉદાસીન અત્ર જર્જર વંદ્યા કેરા સ્વપ્ન કર્યા સફળ તે સુતના કૃષ્ણ કરી દૂર બ્રાહ્મણનો કોડ કીધા પૂરણ એના કોડ વંદ્યા ભેંસ દુજવી દેવ હર્યું દારિદ્ર્ય તે તત ખેવ ઝાલર ખાઈ રીચ્યો એમ દીધો સુવર્ણ ઘટ સપ્રેમ બ્રાહ્મણ શ્રીનો મૃત ભરધાર કીધો સજીવન તે નિર્ધાર પિશાચ પીડા કીધી દૂર વિપ્રપુત્ર ઉઠાડ્યો શૂર હરિ વિપ્રમદ અંત્ય ચાત રક્ષ્યો ભક્ત ત્રિવિક્રમ તાત નિમિષ માત્રે તંતુક એક પહોંચાડ્યો શ્રી શૈલે દેખ એકી સાથે 8 સ્વરૂપ ધરી દેવ બહુરૂપયરૂપ સંતોષ્યા નિજ ભક્ત સુજાત આપી પરચાઓ સાક્ષાત યવન રાજની ટાળી ભીડ જાત પાતની તને ન ચીડ રામ કૃષ્ણ રૂપે તે એમ કીધી લીલાઓ કहीं તેમ તાર્યા પથ્થર ગણી કાવ્યાદ પશુ પંખી પણ તુજને સાધ અધમ ઉદાહરણ તારું નામ ગાતા સરે ન શાશા કામ આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ સર્વ ટળે સ્મરણ માત્રથી સર્વ મૂઠ ચોટ ના લાગે જાણ પામે નર સ્મરણે નિર્વાણ ડાકણ શાકણ ભેસાસુર ભૂત પિશાચો જંદ અસુર નાસે મુઠી દઈને તૂર્ત દત્ત ધૂન સાંભળતા મૂર્ત કરી ધૂપ ગાય જેમ દત્ત બાવની આસ પ્રેમ સુધરે તેના બંને લોક રહે ન તેને ક્યાંય શોક દાસી સિદ્ધિ તેની થાય દુઃખ દારિદ્ર્ય તેના જાય 52 ગુરુવારે નિતનેમ કરે પાઠ 52 સપ્રેમ યથાવકાશે નિત્ય નિયમ તેને કદી ન દંડેયમ અનેક રૂપે એ જ અભંગ ભજતા નડે ન માયા રંગ સહસ્ત્ર નામે નામી એક દત્ત દિગંબર અસંગ છે વંદુ તુજને વારંવાર વેદ શ્વાસ તારા નિર્ધાર થાકે વરણતા જ્યાં શેષ કોણ રાખું બહુકૃત વેશ અનુભવ તૃપ્તિ નો ઉદ્ગાર સુણી હસે તે ખાશે માર તપસી તત્વમસી એ દેવ બોલો જય જય શ્રી ગુરુદેવ બોલો ગુરુદેવ દત્તાત્રેય ભગવાન કી જય. હા હવે પછી છે ને તમે બેસી જાઓ એટલે
સંકલ્પ થઈ જાય. સત્યનારાયણ ભગવાન. દિગંબરા દિગંબરા શ્રી દિગંબરા 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 શ્રી પ્રાણ વલ્લભ દિગંબરા 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 શ્રી પ્રાણ વલ્લભ દિગંબરા 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 શ્રી પ્રાણ વલ્લભ દિગંબરા 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 શ્રી પ્રાણ વલ્લભ દિગંબરા દિગંબરા હો દિગંબરા શ્રી પ્રાણ વલ્લભ દિગંબરા 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 હો દિગંબરા શ્રી પ્રાણ વલ્લભ દિગંબરા બોલ દિગંબરા દિગંબરા શ્રી પ્રાણ વલ્લભ દિગંબરા દિગંબરા પ્રભુ દિગંબરા શ્રી પ્રાણ વલ્લભ દિગંબરા 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 શ્રી પ્રાણ વલ્લભ દિગંબરા દિગંબરા શ્રી દિગંબરા શ્રી પ્રાણ વલ્લભ દિગંબરા બોલો શ્રી દત્તાત્રેય ભગવાન કી જય સેનુસુયા માતા કી જય અત્રી ભગવાન કી જય गिरनारी महाराज की જય सजनों भाइयों बहनों दत्तात्रेय भगवानना भावी भक्तो श्री सत्यनारायण देवना भावी भाविको एकता माता ने भी आपको सुनाया वो था दत्त बावनी दत्त बावनी एक एक शब्द गुरु मंत्र जैसा आपका कल्याण करेगा. आज श्री दत्तात्रेय भगवान का प्राप्त दिन है. आज यत्र तत्र सर्वत्र सारे विश्व के अंदर भगवान दत्तात्रेय जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है. और सनातन का तो कहना ही क्या है. हमारा जीवन है, हमारा श्वास है, हमारा उदय है, हमारा आस्था है, सब दत्तात्रेय भगवान की कृपा से होता है. सारे जगत को उदय से आज तक मालिक दत्तात्रेय भगवान है. देखिए दत्तात्रेय भगवान कितने बड़ा जो है जीवन सरल दर्शाया है. 24 गुरु के 24 गुरु. अब वो सारे विश्व के 3 लोग 14 भुवन 21 ब्रह्मांड. अब हम तो 21 ब्रह्मांड बोलते हैं कि इतने ज्ञान है ना हमको, पता नहीं कितना ब्रह्मांड होगा, कितना लोक होगा, कितना ब्रह्मांड होगा. वो सब चराचर को चैतन्य रखने वाले मेरे दत्तात्रेय परमात्मा ने कैसी लीला बताई है. 24 गुरु किया. ये सज्जनों हम आप सबके लिए उन्होंने एक मर्यादा बनाया. इस मर्यादा में हम आप सब चले गए. जो जगत के नियंता, जगत के आधार, सच्चिदानंद घन अयोध्या के प्रभु श्री राम निरंजन निराकार स्वरूप इस मर्यादा में अपने जीवन को व्यतीत किया. इसलिए
सुनते हुए आनंद आएगा। तो हम आप सबसे जगत से निवेदन है, हमको कुछ प्राप्त करना है, परमात्मा का पूजन करना है, हमको परमात्मा स्वरूप सारे जगत की सेवा करनी है, निष्काम। तो प्रश्नों का कोई जवाब देना होता नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में ही हनुमान जी का ध्यान रहता था। हमारे तो हम सबका यही जीवन का आधार है, हम कैसे तरे और कैसे तारे लोगों को। तो सर्वप्रथम विवेक गुरु आज्ञा जो है वो स्वीकार करना चाहिए, पालन करना चाहिए। गुरु कृपा ही केवलम भक्तों न मंगलम। हमारे प्रभु ने 24 गुरु बनाया है, एक नहीं 24 गुरु बना करके उदाहरण दिया है। किसी घर जाते हैं तो दत्तात्रेय भगवान बड़ी बढ़िया है, वो मसाला खान जैसा है, उसके दोनों हाथ में चूड़ियां हैं, वो चूड़ियों का आवाज आता है। बालक क्या विचार करती है अंदर कन्या, बाहर संत भगवान पधारे हुए हैं, ये चूड़ियां बीच में अवरोध करती होगी, आवाज आता ना, इसलिए वो बालिका एक एक करके निकाल दी गई। जब एक रह गया, एक चूड़ी, एक चूड़ी जब रह गया तब उसको संतोष हुआ कि आप आवाज नहीं आएगा। तो दत्तात्रेय भगवान ने इस जगत को सीख बताई माता जी एकतानाथ जी कि इसलिए कहा गया एक निरंजन दो सुखी, तीन में भक्तों चार दुखी। ये संतों की वाणी है। तो दत्तात्रेय भगवान ने उसको गुरु तरीके स्वीकार किया कि देखो एक निरंजन अकेले जीव और शिव की एकता कैसे होगी। ऐसे ऐसे उदाहरण दत्तात्रेय ने 24 गुरु बताया। तो ऐसे भगवान श्री दत्तात्रेय जी को हम
हाथ जोड़ करके थैली अंजलि खोल करके जन्मा जन्मांतर के लिए जो भी मन से, वचन से, कर्म से, बुद्धि से, आत्मा से, स्वभाव से, प्रकृति से, इंद्रियों से जो किसी भी तरह कुछ भी हमारे से हे दत्तात्रेय भगवान परमात्मा भूल हुई है तो तेरी लीला है अजब निराली, तेरे दर से गया ना कोई खाले, तेरी लीला है अजब निराले, तेरे दर से गया ना कोई खाली। नाथ तुलसी की बिगड़ी बना दे, नाथ तुलसी की बिगड़ी बना दे, जिसका दुनिया में कोई नहीं है, कृपा कर दो हम पर गिरनारी, तेरे चरणों का है भरोसा भारी, मेरे पैरों में शक्ति नहीं है, आने जाने के काबिल नहीं हूँ, कृपा कर दो हम पर गिरनारी। बोलो गिरनारी महाराज गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान के जय। एक बार ऊपर था ना तुम गाड़ी में मारे वाले भगवान हर तरह माफ करो। जय हो माता जी। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विश्वोद्भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं जय हो। હવે પાણીની ચમચી હાથમાં રાખ. આજે આજે અમો અમારા મંગલ કલ્યાણ અર્થે सर्व जगत मंगल कल्याण के लिए અને અમારી સર્વનું મનોકામનાઓ मनोकामना સિદ્ધ કરવા માટે सारे भारत के ऊपर संकट हट जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसलिए श्री सत्यनारायण भगवान आपके आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ। यही हमारा संकल्प है, यही हमारी इच्छा है। આપનું મંગળ વ્રત કરી રહ્યા છીએ. ये सब जो हम मंगल व्रत कर रहे हैं, હે ભગવાન, हे प्रभु અમને हमको યથાયોગ્ય यथा योग्य ભક્તિ भक्ति आपको, ज्ञान आपको, वैराग्य आपको, आरोग्यता आपको, आयुष्य आपको, चकाचक जीवन कर दो मेरे मालिक। શક્તિ शक्ति आपको सब कुछ आ जाओ। આપીને અમારી સર્વ મનોકામના પૂર્ણ કરજો. हमारी सर्व कामना पूरी करो भगवान श्री हरि। दया करो विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, सत्यनारायण देव भगवान। હવે તુલસી દળ લઈને હવે એક એક નામથી ભગવાનને ચડાવો. વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામાવલી.
ओम विश्वस्मै नमः। तुलसी दलम समर्पयामि। ओम विष्णवे नमः। तुलसी दलम समर्पयामि।
ओम शुचिस्रवसे नमः। अंदर मूर्ति में ओम अमृताय नमः। ओम शाश्वत स्थानवे नमः। वराहाय नमः। महतपसे नमः। सर्वविद्वान्वे नमः। नारायणाय नमः। वेदाय नमः। वेदविदे नमः। अव्यंगाय नमः। वेदांगाय नमः। वेदविदे नमः। कविये नमः। लोकादोषाय
स्वामिने नमः ओम कांताय नमः ओम पितागमाय नमः ओम अनिर्देश वंशे नमः विष्णुवे नमः ओम अनंताय नमः ओम धनंजयाय नमः ब्राह्मण्याय नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मविदे नमः ब्राह्मणाय नमः ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मज्ञाय नमः ब्राह्मणप्रियाय नमः महाब्रह्माय नमः ओम महाब्रह्माय नमः ओम महाब्रह्मवे नमः ओम महायजवने नमः ओम महायज्ञाय नमः महाअभिषे नमः ओम स्तव्याय नमः ओम स्तवप्रियाय नमः ओम स्तोत्राय नमः ओम स्तुत्ये नमः ओम स्तोत्रे नमः ओम रणप्रियाय नमः ओम पूर्णाय नमः ओम पूरित्रे नमः ओम पुण्याय नमः ओम कीर्त्ये नमः ओम अनामयाय नमः ओम मनोजवाय नमः ओम तीर्थकराय नमः ओम वसुवेदसे नमः ओम वसुप्रदाय नमः ओम वासुदेवाय नमः वसवे नमः वसुमनसे नमः ओम हविसे नमः ओम सद्गतिये नमः ओम सद्गतिये नमः ओम सताय नमः ओम सद्गतिये नमः ओम सत्यपारायणाय नमः ओम शूरसेनाय नमः ओम यदुश्रेष्ठाय नमः ओम सन्निवासाय नमः ओम श्रीयमुनाय नमः ओम भूतावासाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम सर्वासुनिर्याय नमः ओम मंडलाय नमः ओम दर्पत्ने नमः ओम दर्पदाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम दुर्धराय नमः ओम अपराजिताय नमः ओम विष्णुमूर्तये नमः ओम महामूर्तये नमः ओम नित्यमूर्तये नमः ओम अमूर्तये नमः ओम अव्यक्ताय नमः ओम शतमूर्तये नमः ओम शताननाय नमः ओम एकाय नमः ओम एकाय नमः ओम सवाय नमः ओम काय नमः ओम कस्मै नमः ओम यस्मै नमः ओम तस्मै नमः ओम पादानुत्तमाय नमः ओम लोकबन्धवे नमः ओम लोकनाथाय नमः ओम मानवाय नमः ओम भक्तवत्सलाय नमः ओम चतुर्मूर्तये नमः ओम चतुर्बाहवे नमः ओम चतुर्विहाय नमः ओम चतुर्गतिये नमः ओम चतुरात्मने नमः ओम चतुर्भावाय नमः ओम चतुर्वेदविदे नमः ओम एकपदे नमः ओम समावर्ताय नमः ओम अनिवृतात्मने नमः ओम दुर्जयाय नमः ओम दुरतिक्रमाय नमः ओम दुर्लभाय नमः ओम दुर्गमाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम दुरावासाय नमः ओम दुरारिज्ञे नमः शिवाकाय नमः ओम लोकसानकाय नमः ओम सुतत्वे नमः ओम तत्ववर्धनाय नमः इंद्रकर्मणे नमः पितागमाय नमः ओम बुद्धभवाय नमः ओम सुंदराय नमः ओम सुदाय नमः ओम रत्ननाभाय नमः भोजनाय नमः ओम अर्काय नमः ओम वाजस्नाय नमः ओम श्रीवीणे नमः ओम जयंताय नमः ओम सर्वविद्ये नमः
પદાય નમઃ ઓમ જોનિયાય નમઃ ઓમ રૂપાય નમઃ પુત્રાય નમઃ ભારતીય નમઃ રામે નમઃ ઓમ પુષ્પહાસાય નમઃ વેદવરાય નમઃ દુર્ગાય નમઃ સર્વદાચારાય નમઃ પ્રાણદાય નમઃ દેવી નંદનાય નમઃ શ્રીષ્ઠે નમઃ ક્ષિતિજાય નમઃ પાપનાશનાય નમઃ સમુદ્રતે નમઃ નંદિને નમઃ ચક્રે નમઃ ઓમ સારંગધર્મને નમઃ ગદાધરાય નમઃ બ્રહ્મપાણ્ય નમઃ શુદ્ધાય નમઃ સહસ્રણાયુધાય નમઃ અવશ્ય હું કરીશ. ત્યારે નારદજીએ નમ્ર વાચે કહ્યું, ભગવાન, પૃથ્વી લોકના પ્રાણીઓ પોતપોતાના કર્મના અનુસાર વિભિન્ન યોનિઓમાં રહીને દુઃખના મહાસાગરમાં ડૂબી ગયા છે. મારા પર કૃપા કરીને કોઈ એવો ઉપાય બતાવો જેનાથી એમના દુઃખોનો નાશ થાય અને તેઓ આરામથી પોતપોતાનું જીવન જીવી શકે. ત્યારે અતિ પ્રસન્ન થઈને વિષ્ણુ ભગવાને કહ્યું, હે નારદજી, તમારું હૃદય અતિ કોમળ છે. તમારાથી કોઈનું દુઃખ યા દર્દ સહન થઈ શકતું નથી. હવે હું એક એવા વ્રતનું વર્ણન કરી રહ્યો છું જેને કરવાથી વિશ્વના દરેક સ્ત્રી પુરુષોને પાપોમાંથી મુક્તિ મળશે. નિર્ધનતા નષ્ટ થવાથી મનુષ્ય આરામથી પોતાનું જીવન જીવી શકશે. શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનના વ્રતને કરવાથી એની સર્વ મનોકામનાઓ પૂરી થશે. નારદજીએ જ્યારે વ્રત માટે વિધિદાન માટેની જાણકારી જાણવા માટે પૂછ્યું ત્યારે શ્રી નારાયણ બોલ્યા, મનથી, વાણીથી અને કર્મથી શુદ્ધ થઈને મનુષ્ય ભક્તિથી ભાવથી કોઈ પણ દિવસે આ વ્રત કરી શકે છે. પૂનમ તથા બારસના દિવસે આ વ્રત કરવાથી વિશેષ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત સંધ્યા સમયે બ્રાહ્મણો અને સગા સ્નેહ મિત્રો પાડોશીના સાનિધ્યમાં ધર્મપરાયણ થઈને કરવું. ભગવાનને ભક્તિભાવપૂર્વક નૈવેદ્યમાં કેળા, મધ તથા ઘી, ખાંડ કે ગોળ, દૂધ અને ઘઉંનો લોટ સવાયો લઈને શીરો બનાવીને ધરાવો. પોતાના કુટુંબ સહિત સ્નેહીજનો, આડોશી પાડોશી અને બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવવું. રાત્રિના સમયે બને તો જાગરણ કરી ભજન કીર્તન કરવા. સત્યનારાયણ ભગવાનના નામનું મનમાં સ્મરણ કરતા કરતા રાત્રિ પસાર કરવી. આ રીતે વ્રત કરનાર માનવીની દરેક ઈચ્છા અવશ્ય પૂરી થશે. કળયુગમાં પૃથ્વી પર મારા નામનું રટણ કરીને મનુષ્ય મનોવાંછિત ફળ પ્રાપ્ત કરી શકે. આવા સરળ અને સાદા વ્રતથી ટૂંકા સમયમાં ઓછા પૈસાથી પણ મનુષ્ય મહાપુણ્ય પામી શકે છે. શ્રી સ્કંદ પુરાણે રેવાખંડે સત્યનારાયણ કથા પ્રથમ સૂતજી બોલ્યા, હે ઋષિજનો, હવે હું તમને બધાને નિર્ધન બ્રાહ્મણની કથા સંભળાવી રહ્યો છું, જેણે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું સૌથી પહેલા વ્રત કર્યું હતું. પ્રાચીન સમયમાં નિર્ધન બ્રાહ્મણ કાશીમાં રહેતો હતો. તે અતિશય ગરીબ બ્રાહ્મણ હતો. તેને આવકનું કોઈ સાધન ન હતું. આથી ભિક્ષા માંગીને પોતાનું પેટનો ખાડો પૂરતો હતો અને અહીં તે ભટકતો રહેતો હતો. ક્યારેક ભિક્ષા ન મળે ત્યારે બિચારાને ઉપવાસ કરવો પડતો હતો. બ્રાહ્મણની આવી દયાજનક હાલત જોઈને બ્રાહ્મણોને પ્રેમ કરવા વાળા શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનને અતિશય દયા આવી અને એક દિવસ વૃદ્ધ માણસનું રૂપ પરિવર્તન કરીને ગરીબ બ્રાહ્મણ પાસે જઈને પ્રેમથી બોલ્યા, હે બ્રાહ્મણ દેવતા, તમે આ રીતે ઘેર ઘેર ભિક્ષા માંગીને અનેક પ્રકારના કષ્ટો સહન કરીને કેવી રીતે જીવન જીવો છો? ગરીબ બ્રાહ્મણે કહ્યું, હે મિત્ર, આવકનું કોઈ સાધન ન હોવાને કારણે હું ભિક્ષા માંગીને પેટનો ખાડો ભરી રહ્યો છું
અને જીવવાની કોશિશ કરી રહ્યો છું. મિત્ર, તમને શું બતાવું? ક્યારેક ભિક્ષા ન મળે તો ભૂખ્યા રહેવાનો પણ વારો આવે. આમાં હું કોઈને દોષ આપતો નથી, જેવું મારું ભાગ્ય. બીજું શું? ગરીબ બ્રાહ્મણની વાત સાંભળીને વૃદ્ધ બનેલા સત્યનારાયણ દેવને બહુ દુઃખ થયું. એને મનોમન વિચાર્યું કે આ ગરીબ બ્રાહ્મણનો ઉદ્ધાર જરૂર કરશે. આમ મનોમન વિચારીને શ્રી સત્યનારાયણ દેવ બોલ્યા, હે મિત્ર, તારી વાત સાંભળતા હર કોઈને દયા આવે. હું તને એક સાધુ અને સરળ વ્રત બતાવી રહ્યો છું, તે ધ્યાનથી સાંભળ. આ સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત છે. આ વ્રત કરવાથી સર્વે કષ્ટોનો નિવારણ થઈ જશે. શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનની પૂજા આરાધના કરવાથી તમારે સર્વ મનોકામનાઓ પરિપૂર્ણ થશે અને તમારા ઘરમાં ધન સંપત્તિ વર્ષા થશે. બ્રાહ્મણને વ્રત કરવાની વિધિ વિધાન બતાવીને શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન અંતર ધ્યાન થઈ ગયા. ગરીબ બ્રાહ્મણે વૃદ્ધ માણસે બતાવેલ વ્રત કરવાનો મનોમંત્ર નિશ્ચય કર્યો. એ રાતે ઊંઘ ના આવી. આખી રાત વ્રતની બાબતમાં વિચારતો રહ્યો અને આખી રાત શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું સ્મરણ કરતો રહ્યો. સવારે વહેલા ઉઠીને નિત્યક્રમથી પરવારીને નાહી ધોઈને ભગવાન સત્યનારાયણ વ્રત કરવાનો દ્રઢ સંકલ્પ કરીને ભિક્ષા માંગવા માટે નીકળી પડ્યા. ભગવાનની કૃપાથી એ દિવસે બ્રાહ્મણને ભિક્ષામાં ઘણું ધન મળ્યું. આથી ઘેર પાછા આવીને પોતાના આજુબાજુના લોકોની સાથે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનની પૂજા કરી તથા તેમને વ્રત કથા સંભળાવ્યા પછી સર્વેને પ્રસાદ આપીને પોતે પણ પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યો. અને થોડા દિવસોમાં બ્રાહ્મણની નિર્ધનતા દૂર થઈ ગઈ અને ઘરમાં ધન ધાન્યની વર્ષા થવા લાગી. વ્રતના પ્રભાવથી ગરીબ બ્રાહ્મણ ધનવાન થયો અને અનેક પ્રકારના સુખ વૈભવ ભોગવવા લાગ્યો. હવે તો તે બ્રાહ્મણ દર પૂનમે સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત કરવા માંડ્યો. સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરનારના સર્વે પાપો નાશ પામી જાય છે. ઋષિઓ સાંભળવા માંગો છો? ઋષિઓ બોલે, હે મુનીશ્વર, આ બ્રાહ્મણ પાસેથી વ્રત સાંભળીને બીજા કોણે કોણે આ વ્રત કર્યું અમને તે સઘળું વિસ્તારથી જણાવો, જેથી કરીને અમારી શ્રદ્ધામાં વધારો થાય. સુતજી બોલ્યા, હે ઋષિઓ, આ વ્રત જ એવું છે કે જેને બીજી વિગતો જાણવાની ઉત્કંઠા આપોઆપ જ જાગી ઉઠે છે. અને જેણે આ વ્રત કર્યું છે તે સર્વની કથા હું તમને કહી સંભળાવું છું. એક ગરીબ કઠિયારો હતો. બિચારો આખો દિવસ જંગલમાં લાકડા કાપીને ભારો ઉંચકીને બેસતો હતો. જો લાકડાનો ભારો વેચાય તો જ એના ઘરમાં ચૂલો સળગે અને એના પરિવારનું પેટ ભરાય. અગર ભારો ન વેચાય તો એ દિવસે પરિવાર સહિત બધાને ઉપવાસ કરવાનો વારો આવે. આવી હાલત એ કઠિયારાની હતી. એકવાર તે બ્રાહ્મણ ધન અને ઐશ્વર્ય પ્રમાણે પોતાના સ્નેહો સાથે પોતાના ઘરે શ્રી સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત કરી રહ્યો હતો. ત્યારે આ ગરીબ કઠિયારો ત્યાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો. તેને અતિશય તરસ લાગી હતી. બ્રાહ્મણના ઘર પાસે આવતા ત્યાં ભગવાનની કથા વાર્તા થઈ રહી હતી. આથી ઘણા માણસો ભેગા થયા હતા. કઠિયારાને મનમાં થયું કે અહીં પાણી જરૂર મળશે. આથી લાકડાનો ભારો નીચે મૂકીને તે બ્રાહ્મણના ઘરમાં ગયો. ભૂખ્યા તરસ્યા કઠિયારાએ ભક્તિભાવથી બ્રાહ્મણને પૂછ્યું, હે ભૂદેવ, આપ શાનું પૂજન કરી રહ્યા છો? મારે એ જાણવાની અતિ તાલાવેલી જાગી છે. કૃપા કરીને મને સઘળું જણાવો. બ્રાહ્મણ બોલ્યો, હે કઠિયારા, અમે સર્વ મનોકામનાઓને પૂર્ણ કરનારું સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરી રહ્યા છીએ. આ વ્રતના પ્રભાવ જ મારા ઘરમાં ધન ધાન્યની વૃદ્ધિ થઈ છે. આ પહેલા હું એકદમ ગરીબ માણસ હતો. ચલાવતો હતો. બ્રાહ્મણ પાસેથી એ વ્રતના વિધિ વિધાન અને કથા વાર્તા જાણીને કઠિયારો ઘણો ખુશખુશાલ થઈ ગયો. ભગવાનની કથા સાંભળી પ્રસાદ લઈને પોતાના ઘરે ગયો. બીજા દિવસે સવારે કઠિયારાએ મનોમન દ્રઢ સંકલ્પ કર્યો કે આજે હું લાકડા વેચતા જે રૂપિયા પૈસા મળશે તેમાંથી હું સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત અવશ્ય કરીશ. તે માથે માણસ ઉપાડીને નગરમાં ગયો અને જુઓ કેવો ચમત્કાર થયો. દરરોજ તે માંડ લાકડાનો ભારો વેચતો હતો. એ જ ભારાના આજે તેને 4 ગણા વધારે રૂપિયા મળ્યા. આ તો બધી શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનની લીલા છે. ભગવાન પોતાના ભક્તોને ક્યારેય નિરાશ કરતા નથી. મનમાં અડગ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. આજે કઠિયારાએ 4 ગણા ભાવથી લાકડા વેચાયા હોવાથી અતિશય ખુશખુશાલ થતા તેણે પાકા કેળા, ખાંડ, મધ, દૂધ, દહીં તેમજ ઘઉંનો લોટ અને થોડો સૂકો મેવો તથા અન્ય પૂજનની સામગ્રી લઈને પોતાના ઘેર આવે. તેણે પોતાના ભાઈ ભાંડુ અને અન્ય સ્નેહીઓને બોલાવ્યા અને પૂરા શ્રદ્ધા ભાવથી અને સંપૂર્ણ વિધિ વિધાનપૂર્વક સત્યનારાયણ ભગવાનનું પૂજન કર્યું. વ્રતના પ્રભાવે વૃદ્ધ કઠિયારો સુખ સંપત્તિ થયો અને અનંત સુખો ભોગવીને સ્વર્ગે ગયો. શ્રી સ્કંદ પુરાણે રેવાખંડે સત્યનારાયણ કથા દ્વિતીય શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન ચરણ કમલે અર્પણમસ્તુ. બોલો શ્રી સત્યનારાયણ દેવ કી જય. સુતજી બોલ્યા, હે મુનિવરો, હવે હું આ કથા આગળ વધારું છું, માટે ધ્યાનથી સાંભળો. પૂર્વે ઉલ્કામુખ નામનો એક મહાન અને બુદ્ધિશાળી રાજા થઈ ગયો. તે અતિ સત્ય વ્યક્ત હતો. તે ક્યારેય જૂઠું બોલતો નહીં. અતિશય દયાવાન, ભાવનાશીલ અને પ્રજાપ્રિય રાજા હતો. તેને પોતાની ઇન્દ્રિયો પર વિજય મેળવ્યો હતો. આથી તે જીતેન્દ્રિયના નામે પણ જાણીતો હતો. તે ગરીબોને ધન આપીને તેમના કષ્ટોને દૂર કરતો હતો. તેની પત્ની પણ અતિ સુંદર હતી. તે સતી ધર્મનું પાલન કરતી હતી. તે બંને પતિ પત્ની હર પૂનમના દિવસે ભગવાન સત્યનારાયણનું વ્રત કરતા હતા. શ્રી સત્યનારાયણની કૃપાથી એમના મહેલમાં ધન સંપત્તિના ભંડાર ભરેલા હતા. એમની પ્રજા હતી આનંદ સુખીઓ જીવન વિતાવી રહી હતી. એમને કોઈ વાતની કમી ન હતી. દુઃખ કોને કહેવાય એની જ એમને ખબર નહોતી. એકવાર રાજા અને રાણી ઘણા લોકોની સાથે જ્યારે ભદ્રશિલા નદીના કિનારે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનની પૂજા કરી રહ્યા હતા તો નદીના કિનારે એક વિશાળ વહાણ આવીને ઊભું રહી ગયું. એ વહાણમાં એક ધનવાન વણિક યાત્રા કરી રહ્યો હતો. તે અતિશય ધન કમાઈને પોતાના નગર તરફ પાછો જઈ રહ્યો હતો. એનું સઘળું ધન એ વહાણમાં હતું. વહાણમાંથી ઉતરીને સાધુ વાણી રાજાની પાસે ગયો. રાજાને પૂજા કરતા જોઈને એમને પૂછ્યું, હે રાજન, આપ સગળા લોકોની સાથે મળીને કોની પૂજા કરી રહ્યા છો? આ પૂજા કરવાથી
મનુષ્યને શું લાભ થાય છે સઘળું જણાવવાની મારા પર કૃપા કરો. રાજાએ સાધુ વાણિયાને કહ્યું, અમે દરેક પૂનમના દિવસે સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરીએ છીએ. પછી પૂજન અર્ચન પછી ભગવાનનો પ્રસાદ લોકોને વહેંચીને ખુદ પ્રસાદ ગ્રહણ કરીએ છીએ. સત્યનારાયણ ભગવાનની પૂજાથી દુઃખીઓના સઘળા કષ્ટો દૂર થઈ જાય છે અને સર્વ મનોકામના પૂર્ણ થઈ જાય છે. રાજાની આવી વાત સાંભળીને સાધુ વાણિયાએ કહ્યું, હે રાજન, હું પણ સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરવા માંગુ છું. મને આ વ્રતની સંપૂર્ણ વિધિ બતાવો. રાજાએ સાધુ વાણિયાને વ્રત કરવાની પૂરી વિધિ બતાવી. રાજાએ વ્રત કથા સાંભળ્યા પછી સાધુ વાણિયાને પણ પ્રસાદ આપ્યો. શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું સ્મરણ કરીને સાધુ વાણિયાએ પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યો અને પછી વહાણને પોતાના વતન બની હંકારી મૂક્યું. જ્યારે સાધુ વાણિયો પોતાના ઘરે આવ્યો ત્યારે તેણે પોતાની પત્ની લીલાવતીને કહ્યું, આપણને કોઈ સંતાન નથી. અગર સત્યનારાયણ ભગવાનની કૃપાથી આપણા ઘરે સંતાનની પ્રાપ્તિ થશે તો હું સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત અવશ્ય કરીશ. સાધુ વાણિયાના વાડગ નિર્ણય પછી કેટલાક દિવસો પસાર થયા અને તેની પત્ની લીલાવતી ગર્ભવતી થઈ. 10 મહિના પછી તેણે એક સુંદર પુત્રીને જન્મ આપ્યો. સાધુ વાણિયાએ પુત્રીના જન્મ વખતે અતિશય ખુશી મનાવી, પણ ભગવાન સત્યનારાયણનું વ્રત કર્યું નહીં. જ્યારે એની પત્ની લીલાવતીએ પોતાના પતિને એક દિવસ કહ્યું, સ્વામી, હવે તો આપણા ઘેર પુત્રીનો જન્મ થઈ ગયો છે. તમે કરેલ વ્રત કરવાનો સંકલ્પ હવે પૂરો કરી નાખવો જોઈએ. આ સાંભળીને સાધુ વાણિયો બોલ્યો, હજી શું ઉતાવળ છે? આપણે પુત્રીના લગ્ન થઈ જાય પછી હું અવશ્ય ભગવાન સત્યનારાયણનું વ્રત કરીશ. પોતાના પતિનું આવું બોલવું સાંભળીને લીલાવતી ચૂપ થઈ ગઈ. સાધુ વાણિયાની કન્યા કલાવતી જે અજવાળિયાના ચંદ્રમાની જેમ દિવસે દિવસે મોટી થવા લાગી. એક દિવસ પરદેશથી અતિશય ધન કમાઈને સાધુ વાણિયો જ્યારે પોતાના ઘેર આવી ત્યારે પોતાની પુત્રીને પોતાની સખીઓની સાથે બગીચામાં ફરતા જોઈ અને પોતાની પુત્રીના લગ્નની ચિંતા થવા લાગી. સાધુ વાણિયાએ પોતાની પુત્રી માટે કોઈ સારો મુહૂર્ત શોધી લાવવા માટે પોતાના સેવકોને ચારે દિશામાં દોડાવ્યા. સાધુ વાણિયાના સેવક કંચનપુર નગરમાં આવ્યા. આ નગરમાં એમણે વણિક પુત્રને જોયો. વણિક પુત્ર અતિ સુંદર અને સંસ્કારી તેમજ ગુણવાન હતો. સેવકોએ પાછા આવીને સાધુ વાણિયાને વણિક પુત્રની બાબતમાં સગળી વાત કરી. સાધુ વાણિયા વણિક પુત્રને જોઈને ખુશ થયો અને કલાવતીના લગ્ન એ વણિક પુત્ર સાથે ધામધૂમથી કરી નાખ્યા. દહેજમાં એણે વણિક પુત્રને પુષ્કળ ધન આપ્યું. કલાવતીના લગ્ન સાધુ વાણિયાએ ભગવાન સત્યનારાયણનું વ્રત કરીને એક દિવસ લીલાવતીએ પોતાના પતિને કહ્યું, નાથ, આપણે કલાવતીના લગ્ન સમયે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો. હવે તો પુત્રીના લગ્ન પણ થઈ ગયા. ભગવાનની કૃપાથી દીકરીને સારો વર અને ઘર પણ મળી ગયું. હવે તમારે વ્રત કરી નાખવું જોઈએ. પત્નીની વાત સાંભળીને વાણિયાએ થોડા ગર્વથી કહ્યું, અત્યારે તો હું મારા જમાઈને લઈને વેપાર માટે પરદેશમાં જઈ રહ્યો છું. વેપાર કરીને જ્યારે પાછો આવીશ ત્યારે અવશ્ય સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત પૂજન કરીશ. આમ કહીને સાધુ વાણિયાએ કેટલાય વાહનોમાં સામાન ભર્યો અને પોતાના જમાઈ સાથે સેવકોને લઈને વેપાર કરવા માટે નીકળી પડ્યો. દુર્ભાગ્યવશ સાધુ વાણિયો સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત કરવાનું ચૂક્યો. વારંવાર વ્રત કરવાનો નિશ્ચય કરી અને પછી વ્રત નહીં કરવાથી તેના પર સત્યનારાયણ ભગવાન નારાજ થયા અને સાધુ વાણિયાને શ્રાપ આપ્યો કે તને અતિશય દુઃખ પ્રાપ્ત થશે. સાધુ વાણિયો પોતાના જમાઈ સાથે વેપાર અર્થે વાહનો ભરીને રત્નસારપુરી નગરમાં ગયો. શસ્ત્રોને જમાઈ એ નગરમાં વેપાર કરવા લાગ્યા. આ નગરમાં ચંદ્રકેતુ નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. એક દિવસ સત્યનારાયણ દેવની માયાથી પ્રેરાઈને એક ચોર રાજમહેલમાંથી ચોરી કરીને ભાગ્યો. તેની પાછળ રાજાના સૈનિકો પડ્યા. ચોર પકડાઈ જવાની ગભરાટથી જ્યાં સાધુ વાણિયો સૂતો હતો ત્યાં ચોરીનો માલ મૂકી દીધો. સૈનિકોએ સાધુ વાણિયો તથા તેના જમાઈની ધરપકડ કરી. બંનેને રાજા પાસે લાવીને બોલ્યા, અમે આ બંને ચોરને મુદ્દા માલ સાથે પકડી પાડ્યા છે. રાજાએ કોઈ પણ જાતની તપાસ કે વિચાર કર્યા વિના એ બંનેને કારાવાસમાં ધકેલી દીધા અને તેમનું સઘળું ધન પણ જપ્ત કરી લીધું. સત્યનારાયણ ભગવાન ના શ્રાપને કારણે સાધુ વાણિયાની પત્ની લીલાવતી તેમજ પુત્રી કલાવતી પણ દુઃખી થઈ ગઈ. તેમનું સઘળું ધન ચોરાઈ ગયું. ઘરમાં ખાવાનું પણ ન રહ્યું. શારીરિક કષ્ટો વધ્યા. માનસિક પીડાનો પણ વધારો થયો. પહેરવાના વસ્ત્રો પણ ફાટી ગયા. બંને મા દીકરીની હાલત ભિખારી જેવી થઈ ગઈ. અંતે પેટનો ખાડો પૂરવા માટે ભિક્ષા માંગવાનો સમય આવી ગયો. એક દિવસની વાત છે. ભૂખી તરસી કલાવતી એક બ્રાહ્મણના ઘેર ગઈ. ત્યાં બ્રાહ્મણને સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત કરતો જોયો. તેણે ભગવાનની કથા સાંભળી પ્રસન્ન થઈને રાત્રે મોડા પોતાને ઘેર આવ્યો. ત્યારે માતાએ પુત્રીને પૂછ્યું, બેટા, આખી રાત ઘેર પાછી ફરી રહી છો તો તું અત્યાર સુધી ક્યાં રોકાણી હતી? અત્યારે તારા મનમાં શું રંધાઈ રહ્યું છે? કલાવતીએ કહ્યું, માં, તારા મનમાં મારા પ્રત્યેના ખોટા વિચારોનો ત્યાગ કરી નાખો. ચરિત્રહીન ક્યારેય નહીં બનું. પછી ભલે મારે ભૂખ્યા મરી જવું પડે. માં, આજે તો મેં એક બ્રાહ્મણના ઘેર સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત થતું જોયું. ત્યાં હું રોકાઈ હતી. પોતાની પુત્રીની વાત સાંભળીને લીલાવતીને તરત જ ચમકારો થયો કે પોતાના પતિએ 3 વાર વ્રત કરવાનો સંકલ્પ કર્યો અને વ્રત ન કર્યું. આથી જરૂર સત્યનારાયણ ભગવાને મારી પર નારાજ થયા હોવો જોઈએ. આ ઉપચાર આવતા તે ન જાણે પોતાના પતિ તથા જમાઈના શું હાલ હશે. લીલાવતીએ તરત જ સત્યનારાયણ ભગવાનના વ્રતની તૈયારી શરૂ કરી. પાડોશી પાસેથી થોડા નાણાં ઉધાર માંગી લાવી અને પૂજન સામગ્રી તથા પ્રસાદ લઈ આવી. પોતાના કુટુંબીજનો તથા સ્નેહીજનો સહિત તેણે સત્યનારાયણ દેવનું પૂજન અને વ્રત કર્યું. તેમજ ભગવાનને યાચના કરી કે મારા પતિ અને જમાઈ જેમ બને તેમ પાછા કરો. અમારી ભૂલચૂક માફ કરી અમને સુખ શાંતિ આપવાની કૃપા કરો. લીલાવતીના વ્રતથી સંતુષ્ટ થઈને સત્યનારાયણ ભગવાને ચંદ્રકેતુ રાજાને રાત્રે સ્વપ્નમાં આવીને કહ્યું, રાજન,
બે વણિકને તે બંદીવાન બનાવ્યા છે, તેઓ નિર્દોષ છે, તેમને સવારે છોડી મૂકજે. તેમનું સગળું ધન તે જપ્ત કર્યું છે તે પરત કરજો. જો આમ નહીં કરું તો હું તારા રાજ્ય, ધન, પુત્ર વગેરેનો નાશ કરીશ. સવારે ચંદ્રકેતુ રાજાએ રાજસભામાં પોતાના પંડિતોને આ સપનાની વાત કરી. પંડિતોએ બંને વણિકોને છોડી દેવાની સલાહ આપી. આથી રાજાએ સૈનિકોને આજ્ઞા કરી કે બંને વણિકોને હજામત કરાવીને, નવડાવી ધોવડાવીને, નવા કપડાં પહેરાવીને અહીં મારી સામે લઈ આવો. સૈનિકો સાધુ વાણિયો તથા તેના જમાઈને રાજા પાસે લઈ આવ્યો. રાજાએ બંનેનું સન્માન કર્યું અને પોતાની ભૂલ બદલ ક્ષમા માંગી. તેમનું ધન બમણું કરી પાછું આપતા કહ્યું, હે વણિકો, આપના પર કોઈ દેવની વિપદા આવી પડવાથી આમ ન બનવાનું બન્યું છે. આપ આરામથી જ્યાં રહેવું હોય ત્યાં રહો. સાધુ વાણિયાને પોતાની પત્ની અને પુત્રીની ચિંતા સતાવવા લાગી અને તેનું મન જલ્દી ઘેર જવા માટે તલપાપડ થઈ ઉઠ્યું. આથી પોતાના સેવકોને વાહનમાં માલ ભરવાનો આદેશ આપ્યો અને સસરો જમાઈ પોતાના વતન તરફ ચાલી નીકળ્યા. શ્રી સ્કંદ પુરાણે રેવાખંડે સત્યનારાયણ કથા તૃતીય. શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન ચરણ કમલે અર્પણમસ્તુ. બોલો સીતારામ દેવા કી જય. શ્રી સુતજી બોલ્યા, સાધુ વાણીએ પોતાના જમાઈની સાથે શુભ મુહૂર્તે રત્નસારપુરથી પોતાના નગર તરફ જવાની તૈયારી કરી. લાંબી યાત્રા કર્યા પછી એક નદીના કિનારે વાહનોને રોકીને ભોજન કર્યું. પછી બંને આરામ કરવા લાગ્યા. બરાબર એક સમયે સત્યનારાયણ ભગવાને સાધુ વાણિયાનું મન પારખવા માટે દંડી સ્વામીનું રૂપ ધારણ કર્યું અને સાધુ વાણિયા પાસે આવીને કહ્યું, એ સાધુ, તારા વાહનોમાં શું ભર્યું છે? ગર્વથી સાધુ વાણિયો હસતા હસતા બોલ્યો, હે દંડી સ્વામી, આપ શા માટે પૂછી રહ્યા છો? શું આપને ધન જોઈએ છે? પણ મારા વાહનોમાં તો વેલા અને પાંદડા જ ભર્યા છે. તમે અગર ધનની લાલચે આવ્યા હો તો વ્યર્થ છે. સાધુ વાણિયાના આવા વચન સાંભળીને વેશધારી શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાને કહ્યું, તારું વચન સત્ય થાવ. આમ કહીને તેઓ થોડે દૂર જઈ દરિયા કિનારે બેસી ગયા. દંડી મહારાજને ગયા પછી નિત્યક્રિયામાંથી નિવૃત્ત થઈ સાધુ વાણી પોતાના વહાણ પાસે આવ્યો. તેણે વહાણને હલકું થયેલું જોઈને વહાણમાં જોયું, પણ આ શું? વહાણ તો ઘાસ પાંદડાથી ભરપૂર હતું. અંદરનું ધન ક્યાં ગયું? સાધુ વાણીઓ તો આ જોતા બેભાન લઈને ત્યાં જ ઢળી પડ્યો. થોડી વાર પછી જ્યારે તેને ભાન આવી ત્યારે તેનો જમાઈ બોલ્યો, પિતાજી, આપ વ્યર્થ શું કરી રહ્યા છો? આપણે પેલા દંડી મહારાજ પાસે જઈએ. તેમના વચનોથી જ આમ બન્યું છે. જરૂર તેઓ સિદ્ધ પુરુષ લાગે છે. આપણે તેમની પાસે જઈને ક્ષમા યાચના કરીશું. એમને જરૂર આપણા પર દયા આવી જશે. પોતાના જમાઈનું બોલવું સાંભળીને સાધુ વાણી પેલા દંડી મહારાજ જ્યાં બેઠા હતા ત્યાં ગયા અને નમ્ર બનીને દંડવત પ્રણામ કર્યા અને હાથ જોડીને લાચારીપૂર્વક બોલ્યા, હે સ્વામી, મેં તમને અહંકાર ભર્યા અસત્ય વચનો કહ્યા. મને ક્ષમા કરો. મહારાજ, મારો અહંકાર માફ કરો. દુઃખી થઈ ગયેલો સાધુ વાણીએ પ્રભુને કહ્યું, હે વત્સ, મારી અજ્ઞાને કારણે તે વારંવાર દુઃખ ભોગવ્યું છે. તું મારા પૂજનથી વિમુખ બન્યો છે. સાધુ વાણીએ બોલ્યું, ભગવાન, આપની માયા તો દેવાથી દેવ પણ જાણી શકતા નથી. હું તો પામર માનવી છું. હું આપનું શરણાગત છું. આપ પ્રસન્ન થાઓ. હું મારી શક્તિ પ્રમાણે આપનું પૂજન કરીશ. હે દયાના સાગર, મારા વાહન પહેલાની જેમ ધનદાનેથી પરિપૂર્ણ કરો. સાધુ વાણિયાના યાચના ભર્યા વચનને સાંભળીને તેની ઈચ્છા અનુસાર વરદાન આપીને સત્યનારાયણ ભગવાન અંદર જ્ઞાન થઈ ગયા. સસરાને જમાએ વાહનને ધનદાનેથી ભરપૂર થયેલું જોયું ત્યારે બંનેના આનંદનો કોઈ પાર ન રહ્યો. ત્યાર પછી સાધુ વાણીએ સત્યનારાયણ દેવનું પૂજન કર્યું અને પછી પોતાના સાથીઓ સહિત પોતાના વતન બની વહાણોને હંકારી મૂક્યું. પોતાનું નગર આવતા પોતાના એક સેવકને પોતાના ઘેર મોકલ્યો. સેવકે પોતાના માલિકના ઘેર જઈને લીલાવતીને કહ્યું, આપના સ્વામી પોતાના જમાઈ સાથે આવી પહોંચ્યા છે. બંને મા દીકરી તે સમયે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું પૂજન કરી રહી હતી. સેવકની વાત સાંભળીને હર્ષપૂર્વક સત્યનારાયણ દેવનું પૂજન કર્યું. પછી લીલાવતીએ પોતાની દીકરીને કહ્યું, બેટા, હું તારા પિતાજીના દર્શને જાઉં છું. તું પણ તારું કાર્ય પૂર્ણ કરીને આવી પહોંચે છે. માતાના ગયા પછી કલાવતી પણ હર્ષની લીધે પોતાના પતિને જોવા માટે પ્રસાદ લીધા વિના જ દોડી ગઈ. પ્રસાદની અવગણનાના કારણે સત્યનારાયણ દેવ નારાજ થઈ ગયા અને કલાવતી પર કોપાયમાન થયા. કલાવતીના પતિને વહાણ અને ધન સહિત ડૂબાડી દીધો. પોતાના પતિને વહાણ સહિત ડૂબેલો જોઈને કલાવતી કલ્પાંત કરવા લાગી. સાધુ વાણી પોતાને વાલસર પુત્રનું એ અફાટ ઉદન જોઈ શક્યો નહીં અને દુઃખી થઈ ગયો. આકાશ તરફ હાથ જોડીને બોલ્યો, પ્રભુ, મારાથી કે મારા પરિવારથી અજાણતા કોઈ ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો હું ક્ષમા યાચના માંગુ છું. પ્રભુ, અમને ક્ષમા કરો. સાધુ વાણિયાના યાચના ભર્યા વચન સાંભળીને સત્યનારાયણ દેવ પ્રસન્ન થયા અને આકાશવાણી કરી કે, સાધુ વાણિયા, તારી પુત્રી મારા પ્રસાદને અવગણીને આવી છે. જો તે ઘેર છે મારા પ્રસાદને ગ્રહણ કરીને પાછી આવે તો તેનો પતિ અવશ્ય મળશે. કલાવતી આકાશવાણી સાંભળતા પોતાના ઘરથી દોડી પ્રસાદ ગ્રહણ કરીને જ્યારે તે પાછી આવી ત્યારે પોતાના પતિને વાણ સાથે એમ થયું જોયો તેણે પોતાના પતિના દર્શન કર્યા. સાધુ વાણીએ દરિયા કિનારે પોતાના કુટુંબી તેમજ સ્ત્રીઓ સાથે સત્યનારાયણ ભગવાનનું વિધિવત પૂજન કર્યું. ત્યાર પછી જ પોતાના ઘરે ગયો. પછી સાધુ વાણી દર પૂનમના દિવસે સત્યનારાયણ ભગવાનનું પૂજન કરવા લાગ્યો. આ લોકોમાં સુખ ભોગવ્યું અને તે સ્વર્ગલોક ગયો. શ્રી સ્કંદ પુરાણે રેવાખંડે સત્યનારાયણ કથા શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન ચરણ કમલે અર્પણમસ્તુ. બોલો શ્રી સત્યનારાયણ દેવ કી જય હો. શ્રી સુતજી બોલ્યા, હે ઋષિ મુનિઓ. આરતીની તૈયારી કરો. હવે ભંડુરી લે આવો. મને બેજો. શ્રી સુતજી બોલ્યા, હે ઋષિ મુનિઓ, હવે હું તમને બીજી પણ એક કથા કહી રહ્યો છું. કૌશલપુરમાં એક રાજા હતો. તેનું નામ હતું તુંગધ્વજ. પ્રજા એની છત્ર છાયા નીચે આનંદપૂર્વક રહેતી હતી. રાજા તુંગધ્વજ પોતાની પ્રજાનું સુખ સારી રીતે ધ્યાન રાખતો હતો. પરંતુ એકવાર એણે સત્યનારાયણ ભગવાનનો પ્રસાદ ગ્રહણ ન કર્યો ત્યારે દરેકની ચિંતાઓથી મુક્ત કરનારા ધન સંપત્તિ ભંડાર ભરીને પ્રાણીઓના જીવનના
દરેક સુખને પ્રદાન કરનારા ભગવાન શ્રી સત્યનારાયણ રાજા પર નારાજ થયા. એક દિવસ રાજા તુંગધ્વજ જંગલમાં પશુઓનો શિકાર કરવા માટે ગયા હતા અને મોડે સુધી શિકાર પાછળ સમય પસાર કર્યો. શિકારનો પીછો કરતા કરતા તેઓ ઘણી દૂર નીકળી ગયા અને પોતાના સૈનિકોથી અલગ પડી ગયા. અંતે થાક લાગતા તેઓ એક વૃક્ષના છાંયે આરામ કરવા બેસી ગયા. ત્યાં ગોવાળિયાઓને શ્રી સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત કરતા જોયા. અભિમાનના કારણે રાજા ત્યાં ગયા નહીં. સત્યનારાયણ ભગવાનને નમન પણ ન કર્યું. ગોવાળિયાઓએ પૂજન કર્યા બાદ રાજા સામે ભગવાનનો પ્રસાદ ધર્યો, પણ રાજાએ પ્રસાદની અવગણના કરી અને પોતાના નગરમાં ચાલ્યો ગયો. નગરમાં પહોંચ્યા પછી રાજાએ જોયું તો તેનું સર્વસ્વ નાશ પામ્યું છે. તેના 100 પુત્રો પણ નાશ પામેલા જોયા. રાજા તરત જ સમજી ગયા કે સત્યનારાયણ ભગવાનની અવકૃપાને કારણે જ આ બન્યું છે. તે તરત જ માથે ઘોડે જંગલમાં ગોવાળિયા પાસે ગયા. ત્યાં ભક્તિપૂર્વક અને શ્રદ્ધાભાવથી બીજું સત્યનારાયણ ભગવાનનું પૂજન કરીને પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યો. આથી દયાના સાગર એવા સત્યનારાયણ દેવ પ્રસન્ન થયા. તેમની કૃપાથી તેમને ગુમાવેલું સપનું પાછું મળ્યું અને તેઓ પુત્રવાન થયા. અંત સમય સુધી રાજવૈભવ ભોગવીને અંતે વૈકુંઠવાસી બન્યા. જે માનવી આ વ્રત કરશે તે સત્યનારાયણ દેવની કૃપાથી ધન ધાન્ય પામશે. તેમના સર્વ પાપોનો નાશ થઈ જશે. તેમના દરેક મનોરથો પરિપૂર્ણ થશે. બંધી છે બંધનમાંથી મુક્તિ પામશે. સંતાનીને સંતાન પામશે. વ્રત કરનારની સર્વે મનોકામના પૂરી થશે. જેમણે આ વ્રત પહેલા કર્યું હતું તેમના બીજા જન્મો આ પ્રમાણે છે. વૃદ્ધ ગરીબ બ્રાહ્મણ બીજા જન્મમાં સુદામા રૂપે જન્મ્યા. કૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિ કરી અંતે મોક્ષ પામ્યા. ઉલ્કામુખ રાજા આ વ્રતના પ્રભાવથી બીજા જન્મે રાજા દશરથ થયા. તે શ્રી રંગનાથજીને પૂજીને મૃત્યુ બાદ વૈકુંઠ પામ્યા. સાધુ વાણીઓ બીજા જન્મ મયુરધ્વજ નામનો રાજા બન્યો અને કાશીમાં પોતાના પુત્રને કરવતથી મોક્ષ પામ્યો. મહારાજા તુંગધ્વજ બીજા જન્મે સ્વયંને મનુ બન્યા અને કેટલાય લોકોને ભગવાનની ભક્તિમાં જોડીને મોક્ષ પામ્યા. કઠિયારો ભીલ બીજા જન્મમાં ગ્રીહ નામે વિષાદ રાજ બન્યો અને ભગવાન શ્રી રામની સેવા કરી અંતે મોક્ષ પામ્યો. ઇતિ શ્રી સ્કંદ પુરાણે રેવાખંડે સત્યનારાયણ કથા પંચમઃ. શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન ચરણ કમલે અર્પણમસ્તુ. બોલો શ્રી સત્યનારાયણ દેવ કી જય. ઓ છોકરા આરતી લાવો. ચાલુ કરજો આરતી. 5 મિનિટ બેસો. 5 મિનિટ. જય કમળા સ્વામી પ્રભુ જય કમલા સ્વામી. સત્યનારાયણ સ્વામી સત્યનારાયણ સ્વામી. ત્રિભુવન બહુ નામી ઓમ જય કમલા સ્વામી. ભીન ભીન રૂપ ધર્યા ભક્તો અભય કરવા. ઓ પ્રભુ ભક્તો અભય કરવા. પ્રતાપ પ્રસર્યો પ્રભુ તવ પ્રતાપ પસર્યો પ્રભુ તવ. જગનું જય કરવા. ઓમ જય કમલા રૂપ સ્વરૂપ પ્રભુ અમને પ્યારું. ઓ પ્રભુ બહુ અમને પ્યારો. દર્શન કરવાની તે દર્શન કરવાની તે. મન દોડે મારું. ઓમ જય કમલા સ્વામી. ગાય ગુણ અપાર શૂદ્ર શૌનક આદિ. ઓ પ્રભુ સૂત્ર સૌનક આદિ. મહિમા તારો મોટો. ઓ ઘંટડી લાવ. મહિમા તારો મોટો સેવે બ્રહ્માદિ. ઓમ જય કમલા સ્વામી. કરુણાસન પર દેવ શોભે સુખકારી. ઓ પ્રભુ શોભે સુખકારી. સહાય સર્વની કરવા. સહાય
શ્રી સત્યનારાયણ દેવ કી જય. ઓ છોકરા આદિ ચાલુ રાખજો ભગવાન. ગુરુદેવ દત્ત દયાળ સ્વામી, વંદના તુજને હજો. વિક્ષેપ દૂર થઈ બધામ, ચિત્ત સ્થિરમાં તુજે મથજો. અજ છતાં અવતાર ભક્ત વારણે તે ધર્યો. સતવાંશ વિધિ હરિતણા થઈ એક રૂપ જગે સ્ફુર્યો. કઈ એક મુખ કઈ ત્રિમુખ, તું નિર્ગુણ છતાં સાકાર હા. ધન્ય તપ મુનિ અત્રિનું શું, મૂર્તિમંત ખડું હા. દ્વિભુજ કઈ કઈ ચાર ભુજ, કઈ દિવ્ય ષડભુજ શોભતું. વિવિધાયુધે અવધૂત હે, तुझ रूप चिद रस रेड़તું. લીલા તારી કોલ હે જ્યાં, વેદ પણ મૂંગા રહ્યા. થઈ શ્વાન નિત પાસે ખડા, આભા બની જોઈ રહ્યા. દત્ત ભગવાનની ચરણમાં ચાર જે શ્વાન રહે છે ને, એમ કે ચાર વેદ છે, એ શ્વાન થઈને એના ચરણમાં રહે છે. બોલો દત્તાત્રેય ભગવાન કી. થઈ શ્વાન નિત પાસે ખડા, આ ભાવની જોઈ રહ્યા. કાષ્ટવૃત્તિ પાવડી પર તું ખડો સ્થૂલે દિશે. પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ પદોએ, મુક્તિ મુક્તિ મયલસે. યોગ ભૂમિ સ્મશાન એ, ભક્તો તણુ નિજ ચિત્ત હા. કામ ક્રોધ મળા પડે, બેઠો દિગંબર તૂતિહા. પંક્તિ સ્વરૂપે શાસ્ત્ર ગણ, પૂજન કરે તુજ તત્વનું. માખી પુરાણો ગણ ગણે, ગુણ ગુણ કરી નિર્ગુણ તણુ. સાધના ગંગા નદી, સંતોષ કલ્પ દ્રુમતિહા. બેઠો જઈ ઓ દુંબરે, નાતુને અણુએ ઇહા. જ્ઞાન અગ્નિની જ્વાળા સમી, શોભે જટા શિર શંકરી. સચિત સુખાત્મક મુખ લસે, આનંદ મૂર્તિ એ નરી. કનક ગેરુ સંયમે રંગી, ધર્યા ભગવા અહો. ઐશ્વર્ય સડભુજ ષડ થઈ, શોભે નિરાકારી અહો. રુદ્રાક્ષ માળા કંઠમાં, બ્રહ્માંડ માળા શૂન એ. વ્યાપી બધે અદકો રહ્યો, ઠાલું ન એકે ઠામહા. બાળી અહમ ભભૂતિ એ, ચોળી તને જગમાં ભમે. કઈ ગુપ્ત કઈ થઈ પ્રગટ, તું અવ્યક્ત ચિહ્ન સદા રમે. અનિકેત આત્મ ક્રીડ, તું જાણે વિરલ જ્ઞાની તને. જોઈ રહે લક્ષ્ય સદા, તુજ ધ્યાનમાં તુજ ચિત્તને. અન્નપૂર્ણા ચોળી શોભે, ખંભે વિશ્વંભરી. પદ્મા કરે પદ में વસે, ગાયત્રી ગૌ પડખે ખડી. गिरनार ना दातार है, गोरक्ष गर्व निवारणा. कलितार नृसिंह सरस्वती, निज भक्त मानस सरंजना. ढूंढू कुरव पूरी मातने, श्रीपाद वल्लभ रूप है. वावाड़ी औदुंबर विषेवा, गाणगा पुरी माँ कहे. जाऊ अकल कोट माशु, स्वामी राज हशेतिहा. माणिकपुर प्रभु पासवा, माहुर गढ़े वाके कहा.
यतिवर कने गरुडेश्वरे वा जाऊ वासुदेवनी वा अन्य नूतन वेश दी तू क्या फरे हे मुनि पण शू लऊं आ क्या न तू क्या क्या रह्यो विलसी बधे देखे न अंधो शू करूं श्रद्धा विहोणो रंग ए जय दत्त है जय दत्त है जय दत्त है तुझने नमो मौन विरामी वे खरी जोई तने सगड़े रमू गुरुदेव दत्त दयाल स्वामी वंदना तुझने हजो विक्षेप दूर थई बधा अपचित स्थिर तुझ माथ जो जय गिरनारी गुरु जय जय गिरनारी जय गिरनारी गुरु जय जय गिरनारी आए हैं हम शरण तुम्हारी आए हैं हम शरण तुम्हारी जय गिरनारी गुरु जय गिरनारी जय गिरनारी गुरु जय गिरनारी जो कोई तुम्हारी शरण जाए मन वांछित फल पूर्ण पाया अब की हमारी प्रभु आई है बारी जय गिरनारी गुरु जय जय गिरनारी दत्त गोरक्ष की एक ही माया दत्त गोरक्ष की एक ही माया बीच में बाबा आगे समाया ओ नवनाथ और सिद्धदातारी जय गिरनारी गुरु जय जय गिरनारी जय गिरनारी गुरु जय जय गिरनारी जय गिरनारी देवा जय 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 गिरनारी हरि ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम हरिहं सदा माला चकुल कालिकाय कपाली माला श्री शंकराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा हो दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा सज्जनों आपने बोला दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा आप भगवान श्री दत्तात्रेय महामंत्र तारक मंत्र जब करो तब करो बोलो આજના દિવસ બહુ પુણ્યશાળી છે માઘ મહિના આજે મહિનાનો આજ પૂર્ણિમા છે એ આખા માસને માર્ગ શીર્ષો એ ભગવાનને કીધો છે આ મહિના મારો સ્વરૂપ છે આખા મહિના આપણે ગુજરાત પ્રમાણે આજે માત્ર 15 દિવસ થયા છે ગુજરાતમાં અમાવાસથી અમાવસ્યા પૂર્ણાવતી માસિક થાય છે ગુજરાત બહાર પૂનમથી પૂનમ તો ગુજરાતી ભાઈઓને નિવેદન છે વિનંતી છે કે હજી આપણે 15 દિવસ ચકાચક લાભ લેવાનો બાકી છે તો આ મહિના ભગવાન માર્ગ શીર્ષો હું પોતે આ મહિના મારો સ્વરૂપ જેમ વૃક્ષમાં પીપલ જેમ વૃક્ષમાં હું પીપલ મારું રૂપ છે
એમ 12 મહિનામાં આ મહિનામાં રસ્તું છે. અને આજે દત્તાત્રેય પરમાત્માનો પ્રાગટ્ય દિવસ છે. जगन्नाथ तारक, जगन्नाथ उद्धारक, जगन्नाथ कल्याणकारक. संत ना हो तो जगत में तो क्या होता संसार का आपको सबको पता है. तो नागा संप्रदाय, सन्यासी संप्रदाय जब हमारे देश पर आक्रमण बहुत हो गया, बुद्धों का, आताताइयों का, अत्याचारियों का, उस समय भगवान देवादिदेव महादेव आशुतोष गणदानी, जिसमें दत्तात्रेय भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश संप्रदाय का निर्माण उनकी कृपा से हुआ. तो हम साधु बाबा अब सुविधा गोल कमरा चाहिए, पंखा चाहिए, ऐसे चाहिए. और भगवान ने तो हम सबको इसलिए उत्पन्न किया था, तब करो तब करो तब करो. ये भभूति लगाने का क्या मतलब है सुनो? इस भभूति का लगाने का मतलब होता है ये हमारा संतों का एक श्रृंगार है. श्रृंगार जैसे हमारा शरीर है और हम भभूति लगाते तो हमारे शरीर के रुआटे हैं ना, वो भर जाते हैं. बर्फ के अंदर बैठे रह सकते, हमको कुछ नहीं होगा. यह है भोले बाबा आद्य गुरु शंकराचार्य की कृपा. तो आज ये अखाड़े नहीं होते. एको अहम बहुत श्यामा परमात्मा ने एक से अनेक धारण रूप क्यों किया है? जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिन तीन तैसी. हरे राम 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 जय हो. हरि बोल. हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता महापुरुषों ने ऐसे कहा, कलो कलो केशव कीर्तनाथ. भगवान ने भागवत में ऐसे कहा है, मैं स्वर्ग में नहीं रहता हूँ, मेरे भक्तों के हृदय में रहता हूँ. क्या कहा है भगवान ने? ना हम बसामी वैकुंठे, मेरा निवास वैकुंठ में नहीं है. ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नवा. जो हजारों वर्ष से ध्यान करते हैं, राफड़ा जामी जाए छे, फाफड़ाम થઈ જાય છે, ન ખાવા થઈ જાય છે. ભગવાન કેવું यहाँ નથી રહેતો. ना हम बसामे वैकुंठ है, वैकुंठ में मेरा निवास नहीं है. मद भक्ता यत्र गायंती, जहाँ मेरे भक्त मुझे याद करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, वहाँ मैं निवास करता हूँ. तो हम आप सबसे विनती करते हैं कि हम घर के सभी शाम को इकट्ठा होते हैं, काम पूरे થઈ ગયા, બેઠા છે, 4 છે, 2 છે, એકલા છે, તો ये ओम किसी धर्म का नहीं है. ओमकार तेरा धार, 3 लोक में जय जयकार. इसी ओम की सब लीला है. तो कीर्तन करो, भगवान नाम जपो.
जो जीवन की घड़ियां शेष है ना, उसको सेवा में लगा दो। परिवार है वो हमारा ही, द्वारिकाधीश का ही परिवार है। मेघन दादा का ये उदाहरण है सज्जनों, देशवासियों। मेघन दादा का ये उदाहरण है। जीवन पर्यंत तपस्या किया, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, ऐसा संसार को ऐसा जन्मा जगमा ही, वो ऐसा जन्मा जगमा ही कि कंधे पे रोटी पानी ले करके और जहां आवश्यकता है, जहां जरूरत है, वहां प्रभु स्वयं। इसलिए हमारे सनातन में कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार ही हमारा संबंधी है, सगा है। सभी अपने हैं, पराया कोई नहीं है। ये उदाहरण सारे जगत को, सारे संसार को, इतने अवतारों में मेघन दादा लक्ष्मण जति का अवतार गिनाते सज्जनों। शायद आपको नहीं विदित होगा, गुजरात के अंदर सौराष्ट्र के अंदर आप कभी आइए तो श्री जति मेघन दादा की लीला का दर्शन आपका होगा। सत्यविदास केला छेता है, सत्यविदास पर बावड़ी कि मेघन दादा का ही धोना ठकाया हुआ है। इस तरफ कोई गाँव होता है, लक्ष्मण धोना बोलते हैं उसको, लक्ष्मण अमरेली के पास। अमरेली। और कच्छ की तो बात ही क्या है, जहाँ सूरा का पूरा का सूर वीर और भक्तों का वो भारत भूमि का एक खंड है, जो 4 सरोवर में मान सरोवर, पंपा सरोवर, कैलाश मान सरोवर, एक सरोवर कच्छ में आता नारायण सरोवर। सज्जनों, अपने जीवन में एक बार जरूर ऐसे परम तपस्वी भगवान होते हुए भी, जगत पिता होते हुए भी, जगत के सेवक बन करके और जन जन की सेवा किया है। अब ना बनेगी तो फिर को बनेगी। अरे भाइयों, सीख लो। ये सामने आपका सब उदाहरण रूप है। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे, सत्य नारायण नारायण हरे हरे, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, मेघन दादा नारायण नारायण हरे हरे, मेघन दादा नारायण नारायण हरि, दादा मेघन दादा आए नमो नमः। इस नाम से सज्जनों मेघन दादा का भक्ति किया करो। कले जुग केवल
नाम यधारा सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। 33 करोड़ों देवी देवता का रूप स्वरूप धारण करना यही कारण है भगवान के बालक कोई वंचित ना रह जाए भगवान की उपासना से। जैसे जिसकी भावना होती है उसी स्वरूप में भगवान अवतार धारण कर लेते हैं। ओम अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हरि समया दास्य मित्र क्षमस्व परमेश्वरा पूजा भागम नंदन क्षमता परमेश्वरा मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यद बुझदमया देवा परिपूर्ण तदेव अपराध सततम कृत्वा जगदमेति चोत्रे याम गति समापनोति नान्तां ब्रह्मद्यासुराः सा अपराधो अस्मि शरणं प्राप्तः स्वाम जगदम्बिके इदानीं मनु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति पापोहम पाप कर्मा पापात्मा पाप संभव त्राहि मां श्री लक्ष्मी नारायण भगवान त्राहि मां श्री दत्तात्रेय भगवान सर्व पाप त्राहि मां नेकरण दादा सर्व पाप हरो भवा। हे प्रभु तव तत्व न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरा यादृशोऽसि सर्वदेवा तादृशाय नमो। बोलो श्री सत्यनारायण देव की श्री दत्तात्रेय भगवान की लेकर दादा की धर्म की अधर्म का विश्व का गौ हत्या सब संतन की सब भक्तन की गौ माता की सत्य सनातन धर्म की नमो पार्वती पते जय हो। आओ जो